नमस्कार दर्शक बंधु आमरी सत्यर गीत सिंधुर अमृत बिंदु कार्यक्रम को मु रश्मिता आपण मानकु स्वागत करुछि। प्रिय दर्शक बंधु पूर्व अध्याय रे आमे सुनिथिले अशोक कानन रे माँ बंदिनी सीतांक सह महावीर हनुमानंकर वार्तालाप जहाँकि थिला कवि विश्वनाथ खुंटियांक माधुर्यमयी रचना। आज आमे आपणकु अन्य एक नुआ कविता सुनाइबु। प्रत्येक थर परी एथर भी आम सह उपस्थित अछंती पंडित रमाकांत मिश्र महोदय। सर आपणकु आजिर कार्यक्रम को आमे स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्कार सर एथर आपण आम मानकु केउ कविता सुनाइबे सर? देखंतु ओडिया साहित्य रे अनेक रचना रही तेरे ता मध्यरु से रचना गुड़िकर विशेष किछि महत्व अच्छी एभली एक रचना मैं शुणाइबा को जाउछि जहाँ रस कल्लोल काव्यर एक संक्षिप्त अंश। रस कल्लोल काव्यर गोटे संक्षिप्त अंश। बहुत सुंदर सर। ताहले से रस कल्लोल विषय टिके आमर दर्शक मानकु किछिटा सम्यक सूचना दियंतु। रस कल्लोल काव्य कवि दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा रचित भक्त कवि दीनकृष्ण ए काव्यर नामकरण करा जायछि रस कल्लोल। ए रस कल्लोल यार दुईटा अर्थ हो परिबो। चौ काव्य रसर कल्लोल कहले तरंग। जो काव्य रसर कल्लोल बा रसर तरंग सृष्टि कवि लेखनी मुनरे से हूँ रस कल्लोल एवं द्वितीय पक्ष आकु आउ प्रकार अर्थ कले क युक्त लोल कल्लोल क युक्त लोल कल्लोल। क वर्ण लोल कहले चंचल हो उठी कवि लेखनी या माने यही काव्यर प्रत्येक छंद कवि रचना करिसंती एवं छांदर प्रथम अक्षर ये रखिंट क। सेमिति कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर वैदेश विलास बनुप्रास रचित से भक्त कवि दीनकृष्णकर रस कल्लोल काव्य ख अनुप्रास रचना करा यही हूँ तार विशेषत्व। एवं भगवान श्रीकृष्णकर जन्म ठारू आरंभ करी आंकर गोपलीला आउ द्वारका लीला गोप मथुरा इत्यादि सब लीला करथिले तार वर्णना करा जायछि। ताहले जो आज आपण रस कल्लोल केउ बिंदु को आज उपस्थापन करबा को जाउछथि सर? ए रस कल्लोल काव्यर द्वितीय छंद 20 पद संबलित 20 पद था मध्य रही अच्छी। तारी भितरु मु प्रथम पदटी आवृत्ति करने जाऊँगी आजिर अमृत बिंदु भाव से प्रथम पदटी आवृत्ति करुच्ची। कर आहे साधु जन माने मने एक ध्यान कर्ण देई कमलन यन कथाकु कली कलु ससंघात उपरे करि संघात संशयन कर काल दंड व्यथाकु कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दूरित क्षय। बहुत सुंदर सर आपनक सुललित कंठरू आम दर्शक बंधु को बहुत निश्चित रूप भल लगी ताहले सर आर भावार्थ टिके बुझेबे सर। ये पदटी रस कल्लोल काव्य द्वितीय छंद एवं प्रथम पद। प्रथम पदरे
କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମନକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନ କରି ରଖନ୍ତୁ। କର ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ମନେ ଏକ ଧ୍ୟାନ, କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କମଳ ନୟନ କଥାକୁ। ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ଆପଣ ମନରେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ରଖି, ଏକାଗ୍ରତା ରଖି, ଏକ ଲୟ ରଖି, କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କମଳ ନୟନ କଥା। କମଳ ନୟନ କି? କମଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ନୟନ କହିଲେ ଆଖି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ବୋଲେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ପରି ଅକ୍ଷି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କମଳାକ୍ଷ ବା କମଳ ନୟନ। ସେଇ ଯେଉଁ କମଳ ନୟନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ସାଧୁମାନେ, ସଜ୍ଜନମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ଧ୍ୟାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଣ? କଳି କଳୁଷ ସଂଘାତ ଉପରେ କରି ସଂଘାତ, ସଂଶୟ ନଥାଉ କାଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। କବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଛାନ୍ଦ, ଏ ଛାନ୍ଦରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀକୁ, ତାଙ୍କ ଯଶକୁ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କଳି କଳୁଷ ସଂଘାତ। କଳି କହିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗର ଯେତେ କଳୁଷ, ଯେତେ ପାପ, ଏ କଳି ଯୁଗର ପାପକୁ ସଂଘାତ, ୟା ମାନେ ସଂହନନ, ୟା ମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକେଇବ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗର କଳୁଷ ସମୂହକୁ, ସଂଘାତ କହିଲେ ସମୂହ, ସମୂହକୁ ସଂଘାତ କରିବ, ୟା ମାନେ ମାରି ପକେଇବ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ୟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହବ କଣ? ସଂଶୟ ନଥାଉ କାଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଯମପୁରରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, କାଳ ଦଣ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ଯମଦଣ୍ଡ, ଏ ଯମଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା, ସବୁ ଯାତନା, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ପ୍ରତି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ଯମ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ। କିପରି? କବି କହୁଛନ୍ତି କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ। କଳା କର, କଳା କର ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ଦୂର ହେଇଯାଏ, ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଦୂରିତ କ୍ଷୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୂରିତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣି କର୍ଣ୍ଣପୁଟକୁ ନିବେଶ କରି ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗାଥାମୃତ ମୋର ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦଟିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସାଧୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କବି ଏହି ପଦଟିରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍।
ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କବିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରସକଲନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାର୍ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି, ବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ରୂପେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଜିର ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟା ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।